Di Pak Atip. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Pada kesempatan podium kali ini mari kita mengkaji kitab Hikam nomor 99 yaitu bab nikmat dan azab yang hakiki. An-na'im wa in tanawwa'at madhahiruhu min ahwali syuhudihi wa qadirabihi wal adabu wa in tanawwa'at madhahiruhu innama huwa li wujudi salarihi wa sababul adabi wujudul hijab wa idma'un na'imi bin nawari ila wajhil karim. Nikmat itu walaupun beraneka ragam kelihatannya, maka sesungguhnya kenikmatan itu disebabkan karena dapat melihat Allah dan selalu bersama-sama apa yang dengannya. Dan azab siksa itu meskipun beraneka ragam kelihatannya, maka sesungguhnya azab itu hanya karena terhalang daripadanya Allah. Maka sebabnya azab adalah adanya hijab atau penghalang, dan kesempurnaan nikmat itu dengan melihat kepada Allah yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat tersebut, hikam tersebut intinya begini: sesuatu dinamakan nikmat ketika kita bisa melihat Allahnya. Sesuatu dikatakan azab ketika kita tidak bisa melihat Allahnya. Contoh, nikmat itu banyak. Nikmat punya anak, punya istri, punya ilmu, punya harta, punya uang, punya kesehatan, punya sawah, bisa sholat, bisa zakat, itu nikmat. Tetapi nikmat tersebut baru bisa dikatakan nikmat yang hakiki ketika kita tidak mentok di makhluknya tersebut, kenikmatannya tersebut, tetapi hati kita bisa memandang nyampe kepada Allahnya. Itu baru dikatakan nikmat. Nikmat tersebut bisa dikatakan musibah ketika kita tidak mampu melihat Allahnya dalam nikmat tersebut. Contoh, kita diberikan sawah, diberikan harta apapun bentuknya, ketika kita tidak bisa melihat Allahnya yang berkuasa atas segala sesuatu, maka hati kita terjebak kepada kenikmatan dunia tersebut. Hati kita akan terjebak terhadap cinta dunia atas kenikmatan yang dilempar oleh Allah, sehingga yang secara syariat itu berupa nikmat, secara jasad itu berupa nikmat, tetapi secara makrifat hati, karena kita terlalaikan oleh nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga nikmat tersebut secara sejatinya tidak lagi bisa dikatakan nikmat, justru sebaliknya musibah. Apa buktinya? Banyak saudara kita, diri kita, keluarga kita, umat manusia ini yang terlalaikan oleh nikmat yang diberikan oleh Allah, karena hatinya tidak bisa melihat Allahnya, sehingga muncul keakuan diri, kesombongan diri, aku yang bisa mendapatkan rezeki,
bahkan akhirnya mengaku-ngaku bahwa rezeki itu adalah milik diriku. Padahal sejatinya semua itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati-hati tentang jebakan nikmat. Bisa dikatakan sebuah nikmat jika kita mampu melihat Allahnya. Contoh, jika kita sedang sakit, secara zahir itu merupakan musibah. Tetapi bagi orang yang arif billah, arif orang yang ma'rifat kepada Allah, sakit itu bisa menjadi suatu nikmat. Ketika hati ini bisa melihat siapa yang memberikan sakit, bisa melihat Allahnya, bisa tetap berkasih sayang dengan Allah, tidak lagi gerutu, tidak lagi ngeluh, tidak lagi protes. Kenapa saya diberikan sakit? Itu ketika bagi seorang makrifat sesuatu dikatakan musibah atau nikmat, tolak ukurnya bukan sebuah kenikmatan jasmani, tetapi tolak ukurnya adalah hati bisa tidak melihat Allahnya. Selanjutnya dikatakan musibah ketika hati tidak mampu melihat Allahnya. Laron ini bisa musibah jika engkau tidak melihat Allahnya. Buktinya apa? Hati terganggu. Kekhusyuan hati terganggu dengan munculnya laron. Karena apa? Kita masih melihat makhluknya, tidak melihat Allahnya, sehingga pengajian ilmu yang seharusnya didengarkan menjadi kurang khusyuk. Karena apa? Kita terganggu oleh makhluk Allah yang karena pandangan kita tidak melihat Allahnya. Maka ayo, sesuatu dikatakan musibah itu ketika hati kita tidak bisa melihat mentok kepada Allahnya. Musibah tidak hanya berupa sakit, nggak punya duit, tidak hanya berupa tidak bisa beriman dan takwa, tidak hanya berupa usahanya gagal, usahanya kurang beruntung, tidak hanya itu. Bahkan suatu kenikmatan bisa menjadi musibah ketika hati kita tidak bisa melihat Allahnya, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, selalu menumpuk harta, menumpuk kekayaan, tetapi ketika ada panggilan Allah setiap bulannya untuk menyantuni anak fakir, anak miskin, ketika sudah ada panggilan, maka itu nomor sekian. Itu bisa dikatakan suatu musibah, tidak lagi suatu nikmat. Maka ayo, ukuran nikmat dan musibah adalah kita bisa enggak melihat Allah. Bisa enggak ketika kita dilempar dendeng, kucing itu tidak mencari dendengnya, tetapi mencari siapa yang melempar dendeng. Kalau kucing dilempar kenikmatan berupa dendeng, pasti yang dikejar dendengnya. Tetapi ketika kita dilempar kerikil oleh wanita cantik, ketika dilempar kerikil berupa musibah, berupa sakit dan sebagainya, bisa enggak hati ini melihat Allahnya? Bisa enggak hati ini melihat Allahnya, atau justru melihat kerikilnya, aduh sakit, ya, sehingga menyalahkan yang melempar kerikil itu? Maka ayo, semakin hari terimalah ilmu dinul haq yang membawa hati engkau semakin mengenal Allah. Tidak hanya laku raga yang engkau pelajari, tetapi yang jauh lebih penting adalah laku hati ini. Terimalah ilmu-ilmu yang ketika ilmu ini disampaikan, dengarkan dengan baik, diam, terus kemudian praktekkan. Wa'atimu dan taatilah. Ansitu, diam, wasmau, dengarkanlah, wa'atimu dan taatilah.
Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat. Maka ayo saudaraku, pandanglah setiap apapun yang diberikan oleh Allah. Meskipun engkau menerima hari ini uang yang biasanya mungkin embret 80, 100 setiap hari nerima, kok sudah seminggu ini baru nerima 25.000 saja katakan. Itu kalau secara zahir itu suatu musibah, tetapi bisa menjadi nikmat ketika hatimu tetap melihat Allahnya. Sebaliknya ketika engkau diberikan uang banyak pun, itu bisa menjadi musibah ketika hatimu tidak bisa melihat Allahnya. Sehingga yang muncul diriku yang hebat, diriku. Sehingga akhirnya kita menjadi hati yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah pada kesempatan malam ini. Maka kesimpulannya adalah jadikanlah apapun yang dihadapkan oleh Allah, baik nikmat tidak nikmat, enak tidak enak, punya duit tidak punya duit, jadikanlah semua itu wasilah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita amali amalan Jumat mulia ini dengan bacaan kita bersama-sama. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وللمؤمنين إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصحابته والتابعين والعلماء وسائر الصحابة القدر الجلالي وإلى آله بذكر المشهورين من شكر الغيرة والمعلوم وأستقبل من حديث الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فنعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في قرية desa Bener Kecamatan Bajina. Allah maghfir lahu warhamhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فنعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi kepada seluruh Allah di desa ini, baik yang nyata maupun yang gaib, semoga senantiasa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjadi senantiasa menjadikan umat yang hanya betul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai syahadatnya bagiannya berkesyakina mawadah الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Marilah kita mohon Allah Subhanahu wa taala semoga daerah desa Bedul ini dan juga sekitarnya di desa Raya ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan daerah yang berdoa orang berumur, daerah yang senantiasa dihindarkan dari segala penyakit berbahaya dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan juga senantiasa dijadikan daerah yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Marilah kita doakan semoga diri kita, doa kita, doa kita, saudara kita, siapapun yang sedang sakit yang diberi Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa diberikan ampunan dari Allah, senantiasa disehatkan jasmaninya dan rohaninya, senantiasa dijadikan menjadi umat yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. بالعالم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Marilah kita lakukan doa kepada Allah, kepada kita, kepada seluruh kita yang dimanapun berada, yang dekat kita satu persatu, yang senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat dunia sebagai menghendaki dan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لينذر قوما وآباؤهم قوم واحدون لكم أمركم ولا تشركون وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمومون على من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الهدى وكان بالغيب وبشره بمغفرة وأجر أليم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين وذكرنا ما شاء إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وأخذنا بسبب وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كاذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين ثم لنا غيرنا بكم
فإنك لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم عليكم فلكم قوم مسرفون وجاء بنفس المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ولا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني والذي ترجعون أأتيتم بدنيا آلهة لرحمة إلا عني سبعتم شيئا ولا يؤمنون إني لفي ضلال مبين آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من نبي من جند من السماء وما كنا منزلين إنا إلا شهد وكيدا بينهم عاملون يا رسول الله الذين يأتي برسولك كانوا به يستهزئون ألم يروا أن لهم يدعون يدعون إليهم لا يأتون كلما جاءوا لدينا مغلقون وآية لهم الأرض وإذا أهلنا ورزنا منها فهم منه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نار قرات وفجرنا فيها من النور ليأكلوا من سبب وطعم وإذا فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسود مما في الأرض ومن أنفسهم ومن لا يعلمون وآية لهم بين أصنامنا فإذا هم مدركون والشمس والقمر مستقر لها عزيز عليم والقمر بدلناه منازل حتى عاد الرجوع القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النار وكل في فلك يسمعون وآية لهم أنها ذريتهم في الفلك المشحون وقعدنا لهم بجسمه ما يرحمون وإن سنقرئهم فلا شريك لهم يؤمنون رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما لديه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأقيموا ولم يشاء الله أنعما إنهم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا شيئا وإذا تنظروا وهم يرسلون ولا يستطيعون توصية ولا إلى من يرجعون برب الشعور فإذا من الأجداث لربهم يمشون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وأشهد المرسلون إنا لله شيئا وإنا فإذا الجنة لدينا مغلقون فاليوم لا نظلم نفس شيئا ولا تنسون إلا ما كنتم تعملون إلا سببنا اليوم في سور يخافون ثم أشركوا في ديار الأرائك متكئون لهم فيها بقية ولهم ما يكرهون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون آدم أنذرهم الشيطان إذ كانوا لكم عدو مبين وآمنوا بها صراط مستقيم أضل بكم جبلا نسعا فلم تكونوا تهتدون هذه جنة التي كنتم توعدون كنتم ترون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فما بصرنا فإنا يبصرون ولو نشاء لمسناهم لنذيق مرتهم مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شفرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم والكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنفسهم بالغون وذللنا لهم فمنها خذهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يرجعون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يخشون ربهم إننا لهم يشركون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من ذكر وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسيا قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها لكم وهو بكل خلق عليم جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم موقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو على قدير إنما أن يكون له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ارحمنا يا ارحم الراحمين يا رب
حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلمتك كلما جبلتنا وقلبك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلمتك كلما جبلتنا وقلبك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلمتك وسلم على سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم الله الذي فعلم أنه لا إله إلا الله حي مجهول لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يافي الله ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وكرم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات والحج انك سميع مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك السلامه في ديننا وعافيه في جسدنا وعافيه في العالمين وغفرة في رزقنا وعطاء في كل موطن ورحمة من الموطن ومغفرة من الموطن. اللهم لا علينا في شر الموطن ونجنا من النار ونعفو من الحشر واغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمنا رب يا جوار ربنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين الذين اماما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وغفرهم واغفر لنا وارحمها وعافها ولا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وغفرهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. بسم الله بدأنا والحمد لله والصلاة والسلام للنبي أميننا يا الله يا ربنا أنت منشورنا يا
يا قابل يا باسط يا غافل يا رافع يا مغيث يا مذل يا سميع يا حنان يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عليم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مؤمن يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بارئ يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا حميد يا موشي يا مبدئ يا مؤمن يا مؤمن يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر والمقتدر يا مقدم يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مبسط يا جميل يا عليم يا منيب يا مانع يا ضر يا نور يا هادي يا بديع يا مهدي يا وارث يا راسل يا شرور عزاز بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كافر عن سيئاتنا واشكر على عيوبنا واجب على نبشرنا وفدى وجدنا واشدنا على النبيعا ورزقا واسنا حلالا طيبا وعملا ونبل قلوبنا وصاحب أجسادنا دائما حياتنا إلا العين قادمنا عن سليم عيدنا وقرب رجعنا أميرا منا المولى بلغ مقاصدنا واهدي حوائجنا والحمد لله
وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي